یہ پائلٹ اپنے طیارے کو کریش کرنے والا ہے۔ اس سنگین فیصلے کے بارے میں جہاز میں موجود معصوم مسافروں کو کچھ علم نہیں ہے اور وہ بے خبری کے عالم میں اپنی منزل کے خواب سجائے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے آخر وہ ایسا کیوں کرنے جا رہا ہے؟ وہ کون سی اندھیر نگری تھی جس نے اسے اس خوفناک حد تک پہنچا دیا؟ اس کہانی کی تہ میں وہ راز چھپا ہے جو انسانی ذہن کے پیچیدہ ترین پہلوؤں کو عیاں کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے لمحے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ہوا میں ایک مکمل تباہی میں بدل سکتا تھا۔ اس دل دہلا دینے والی کہانی کا مرکزی کردار ایک کمرشل ایئر لائن کا باصلاحیت پائلٹ ہے جس کا نام جو ہے۔ وہ کئی سالوں سے اپنے کام میں مہارت کے ساتھ مصروف تھا اور اسے یہ اپنا جو کام ہے، جو نوکری ہے، وہ بے حد پسند تھی۔ وہ دل جمی کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن پھر اچانک ایک خبر نے اس کی زندگی کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا۔ وہ خبر تھی اس کے قریبی ساتھی، اس کے قریبی دوست اسکاٹ کے حوالے سے۔ ایک دن جو کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دوست اسکاٹ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ خبر گویا ایک بجلی کے جھٹکے کی طرح تھی جس نے جو کے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ اسکاٹ جو کا بہت قریبی دوست تھا اور اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جو اسکاٹ ہے، یعنی جو اس کا اتنا قریبی تعلق ہے، وہ اس کو اچانک سے چھوڑ جائے گا۔ اور اس نے اس سے پہلے کبھی بھی اپنے کسی قریبی کو اس طرح اچانک نہیں کھویا تھا جیسے اس نے اسکاٹ کو کھو دیا۔ یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی ایک تباہ حال سفر میں تبدیل ہو گئی۔ صدمے سے نمٹنے کے لیے جو نے شراب کے ذریعے اپنے غم بنانا شروع کر دیے، مگر یہ عارضی سکون اس کے دل کو پرسکون کرنے میں ناکام رہا، بلکہ اسے مزید اندھیرے میں دھکیلنے لگا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، جو کے ڈپریشن کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، خاص طور پر اسکاٹ کے انتقال کی سالانہ برسی تک، جب پرانی یادیں اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالتی تھیں۔ جو کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کی بیوی پریشان رہنے لگی اور ایک دن اس نے جو سے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس طرح تو آپ کی حالت مزید خراب ہوتی جائے گی۔ وہ جو سے کہتی ہے کہ میرے خیال میں آپ کو کسی پروفیشنل سے مدد لینی چاہیے اور اس کے ساتھ اپنا پورا کیس ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ لمحہ جو کی زندگی میں ایک تبدیلی لا سکتا تھا، اس لیے جو ایک تھراپسٹ سے ملنے کے لیے گیا۔ گفتگو کے دوران جب تھراپسٹ نے اس کی ساری باتیں سن لی تو اس نے جو کو کسی ماہر نفسیات سے ملنے کا مشورہ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ڈپریشن کے خاتمے کے لیے کچھ ادویات لینے کا کہا۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اگر کوئی کمرشل پائلٹ اینٹی ڈپریشن میڈیسنز لیتا ہے تو ایئر لائنز انہیں مزید پرواز کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مطلب اس وجہ سے جو کی نوکری جا سکتی تھی، مگر وہ اپنی نوکری کسی صورت نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ادویات نہیں لے گا۔ اس نے اپنی حالت سے نمٹنے کے لیے ہر وقت کام کرنے کے لیے الکوہل کو اپنا ساتھی بنا دیا، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ یہی وہ چیز ہے جو اس کا علاج کرے گی۔ اسکاٹ کو کھوئے ہوئے 6 سال بیت چکے تھے، لیکن جو اس کی یادوں کو بلا نہیں پا رہا تھا۔ ان یادوں سے ملنے والے درد کی شدت کے باوجود جو جینے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ اس کے دل کا بوجھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن جو نے فیصلہ کیا کہ وہ واشنگٹن جائے گا، جہاں اس کے چند پرانے دوست اسکاٹ کی یاد میں ایک میموریل منعقد کر رہے تھے۔ میموریل کی تقریب میں جو اور اس کے دوست نے اسکاٹ کی یاد کو منانے کے لیے کئی محفلیں سجائیں۔ ان میں سے ایک محفل میں گروپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ میڈیسنل مشروم کا تجربہ کریں گے تاکہ وہ سب سکون اور خوشی کے کچھ لمحے حاصل کر سکیں۔ جو نے پہلے کبھی بھی یہ تجربہ نہیں کیا تھا، لیکن اس موقع پر اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دوستوں کی بات سے اتفاق کر لیا۔ مشروم کے استعمال کے بعد جو نے محسوس کیا کہ ان کا اثر حیران کن ہے۔ جو ان کے استعمال سے نہ صرف خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، بلکہ اسے بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ وہ پوری رات یا اس سے بھی زیادہ وقت تک جاگتا رہا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو واشنگٹن سے گھر واپس جانا چاہیے۔ کچھ عرصہ دوستوں کے ساتھ گزارنے کے بعد اس کے دوست کی موت کی جو حقیقت تھی، اس کا بوجھ کچھ کم ہوا، لیکن اب وہ بوجھ
फिर से जौ पर छाने लगा था। जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचा तो उसकी आंखों में बोझलपन और चेहरे पर बेचैनी सबको नजर आ रही थी, यानी अयां थी वो वहां पे। जॉक ने अपनी परवाज में सवार होकर कॉकपिट की जंप सीट पर जगह ली। घर वापसी के दिन जॉ शदीद थकन का शिकार था। कई दिनों की नींद की कमी और मशरूम्स के असरात अभी तक उसके जिस्म में बाकी थे। ये वो मखसूस नशिस्त थी जहां ऑफ ड्यूटी पायलट परवाज के दौरान बैठ सकते हैं। वो चाहता था कि वो अपनी आंखें बंद करे और चंद लम्हों के लिए सुकून हासिल करे, मगर उसका जहन अभी भी मशरूम्स के ज़ेर असर था और हकीकत का तासुर धुंधला चुका था कि क्या हो रहा है उसके इर्द गिर्द उसको कुछ मालूम नहीं हो रहा था। यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुँचती है जो किसी के बहमो गुमान में भी नहीं था कि क्या होने जा रहा है। होता कुछ यूँ है कि जैसे ही हवाई जहाज़ ने टेक ऑफ किया और जहाज़ हवा में बुलंद हुआ तो जॉ को अचानक कुछ अजीब और गैर मामूली सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो इस जहाज़ में फंस गया हो और यहाँ से कभी भी वो बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके ख्यालात मुकम्मल तौर पे बिगड़ चुके थे और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हकीकत है, हो क्या रहा है और क्या हकीकत नहीं है। इसके जहन में आया कि शायद जहाज़ में पायलट हकीकत में मौजूद ही नहीं है और ये सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब है। इस हालत में जॉ ने सोचा कि उसको खुद को बेदार करना चाहिए और ख़ुद को बेदार करने का वाहिद तरीका ये है कि वह जहाज़ को क्रैश कर दे। उसने कॉकपिट की छत की तरफ देखा जहां दो सुर्ख हैंडल नज़र आ रहे थे। ये हैंडल हंगामी हालत में हवाई जहाज़ के ईंधन को बंद करने के लिए बनाए गए थे। जॉन ने फैसला किया कि इन हैंडल्स को खींचने से वो ख्वाब से निकल आएगा। वो अपनी नशीब से खड़ा हुआ, हैंडल्स की तरफ बढ़ा और उसने दोनों हैंडल्स को खींच लिया। कॉकपिट में मौजूद दीगर दो पायलट से सब कुछ देख रहे थे और वो फौरन हरकत में आ गए कि जॉ ने ये किया। उन्होंने जॉ को पीछे खींच लिया और फौरी तौर पे हैंडल्स को वापस उनकी जगह पर धकेल दिया, जिससे ईंधन का बहाव दोबारा बहाल हो गया। ये सब कुछ लम्हों में हुआ, लेकिन पायलट्स ने हवाई जहाज़ को तबाह होने से बचा लिया। अगर ज़्यादा देर बंद रहते तो क्रैश होने ही वाला था जहाज़। इंसानी हाथ लगने की वजह से जॉ की हालत कुछ बेहतर हुई और वो दोबारा अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गया। उसने खुद पायलट से कहा कि उसको हथकड़ी लगा दो, क्योंकि ये सब कुछ गलत होने लगा था। इस पर फ्लाइट अटेंडेंट्स ने उसके हाथ जिप टाई से बांध दिए। जॉ वहाँ पर बैठा रहा और अपने करीब कॉफ़ी के बर्तन को पकड़कर कॉफ़ी पीने लगा। अमला उसे पुरस्कून करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जॉ ने कॉकपिट में हवाई जहाज़ को क्रैश करने की कोशिश की थी। एक मौका पर जॉ ने एमरजेंसी एग्जिट दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की ताकि वो बाहर छलांग लगा सके। उसका ख्याल था कि ये अमल उसे बेदार कर देगा, लेकिन अमले ने उससे बातचीत और नरमी के साथ वहाँ से दरवाजे से उसको वापस ले आए। इसमें वो कामयाब रहे, लेकिन सूरत हाल अभी भी गंभीर थी। इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए पायलट्स ने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें जॉ से जान छुड़ा लेनी चाहिए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने तैयारे का रुख पोर्टलैंड की तरफ कर लिया, जहां पर लैंड करते ही पुलिस एहलकार जहाज़ में दाखिल हुए और उन्होंने जॉ को गिरफ्तार कर लिया। जॉ पर कत्ल की कोशिश और 83 मुसाफिरों की जान को खतरे में डालने के इल्ज़ाम आयद किए गए। इसका पायलट लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया और अदालत ने उसे जेल भेज दिया, मगर कुछ अर्सा बाद उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। खबरों के मुताबिक जॉ ने अपनी बीवी के साथ मिलकर एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम शुरू की है जो पायलट्स को डिप्रेशन के इलाज में मदद फराहम करती है। ये तंजीम पायलट्स को ज़हनी सेहत की अहमियत और इलाज के लिए आगाही फराहम कर रही है। जॉ के खिलाफ लोगों को मारने की कोशिश के इल्ज़ाम ड्रॉप करके दीगर इल्ज़ाम पर केस चल रहा है, जिसका फैसला आना बाकी है। ये वाक़या एक वाज़ेह पैगाम देता है कि ज़हनी सेहत आपके फ़ैसलों को किस हद तक मुतासर कर सकती है। ये समझना ज़रूरी है। माशरती दबाव, तन्हाई और अंदरूनी मसाइल ऐसे तबाहकुन फ़ैसलों की बुनियाद बन सकते हैं। क्या हम ज़हनी सेहत को इतनी अहमियत दे रहे हैं जितनी अहमियत की ये मुस्तहिक है? क्योंकि एक लम्हे की गफलत पूरी दुनिया को बदल सकती है। याद रखें, ज़हनी सेहत का ख्याल रखना सिर्फ एक फ़र्द का नहीं, हम सब का फ़र्ज़ है।